وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنیف صاحب کیسی طبیعت؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں شایان بات کر رہا ہوں، ناظم آباد سے ہے، لاہور ہوٹل۔ شایان احمد۔ اچھا ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ایک بار کہ یہ جو سورہ یوسف میں سجدہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے یا معلوم کیا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میرے ماما ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا اللہ کو سجدہ ہے، تو میں نے آپ کا نمبر لیا ہے، آپ کا نمبر لیا ہے میں نے۔ کون ہے آپ کے ماما؟ میرے ماما کاشف ماما ہے۔ اچھا، میں نور الہی صاحب کا، نور الہی ہے نا ناظم آباد میں، جن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جی جی، میں ان کا پوتا ہوں۔ اچھا اچھا جی جی، دیکھیے وہ ہماری دعوت القرآن ہے، اس کی دوسری جلد میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اس کا آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو وہ ہے نہیں میرے پاس؟ نہیں، وہ مشہور ہوگی، معافی دے لیں، کہیں جا کے مطالعہ کر لیں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ناظرین سلمان صاحب، وہ ان سے بات کر لیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ اچھا اچھا، ویسے ہی آپ کے اس میں جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے یوسف علیہ السلام کو۔ یہ تعظیمی ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی جب آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے حکم سے ہے یوسف علیہ السلام کو ہے؟ جی، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ جی، مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل، وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر عثمانی کی انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، کاشف ماما نے وہ دو انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، اس میں وہ لہو کی زمین جو ہے۔ آپ ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پہ چلے بس۔ تو ڈاکٹر عثمانی پھر قرآن کے خلاف گئے، کافر ہو گئے وہ تو۔ آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں، آپ بالکل بالکل جی جی، میں بول رہا ہوں پھر ڈاکٹر عثمانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جب یہ ڈاکٹر عثمانی نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عثمانی کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی؟ نہیں، جو دو کیسٹیں آئی ہیں ان کی ڈاکٹر عثمانی کی کہ لہو کی ضمیر یہ اللہ کے لیے، وہ بناوٹی کیسٹیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ استغفر اللہ۔ حنیف صاحب ٹھیک ہے، اس عمر میں آپ تھوڑا سا خیال کر لیں اپنا۔ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے وہ میں نے پوری اس کی لیبارٹری سے ریسرچ کروائی ہے، ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حنیف صاحب کی طبیعت تو فرشتے سیٹ کریں گے انشاءاللہ، اگر ان کی موت اسی نظریات اور عقائد پر ہوئی جو انہوں نے 4 کفریہ اور مشرکانہ عقیدے گھڑے ہیں اپنے پاس سے، تو اگر ان کی موت اسی پر ہوئی تو ان کی طبیعت فرشتے فرسٹ کلاس ایسی صحیح کریں گے کہ یہ یاد کریں گے، اور دوسروں کا بھی بوال انہی کی گردن پر ہوگا۔ دیکھیے، جھوٹ وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ دیکھیے کہ ہم شروع سے لوگوں کو کہتے تھے کہ کراچی سے خیبر تک کسی سے بھی ایک سوال کرو، اس کا جواب ایک ہی ملے گا، کیونکہ وہ توحید کے اوپر قائم تھی جماعت۔ اب یہ مشرکوں کی جماعت ہو گئی ہے، ان سے سوال کرو انہی کے بنائے ہوئے عقیدے کے اوپر، تو بات بات کی بولیاں، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا کوئی عقیدہ ہے، کسی کا، ان کو خود کو نہیں پتا کہ یہ منہ سے کیا خزیان نکالنا ہے۔ اب دیکھو، محمد حنیف جو ہے نا، وہ اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کیسٹیں ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے، اور ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب نبی ہیں، یعنی کہ ان کو دیکھیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے، کیونکہ جب باطل پہ کھڑا ہوتا ہے نا آدمی، تو اس کے بعد دلیل تو ہوتی نہیں ہے، پھر وہ اسی طرح کی خزیان اور اسی طرح کی مبالغہ رائی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور توحید پہ قائم ہوتا ہے تو آدمی دلائل کے طور پہ اللہ کی کتاب کو پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا اس میں یہ حکم ہے، اور آپ اس کو مانو، نہیں مانو گے آپ کا نقصان ہے، مانو گے تو آپ کا فائدہ ہے، تو یہ دلائل دیتا ہے۔ تو جب
आदमी झूठ पर कायम होता है तो फिर वो इसी तरह पैंतरे बदलता है। जैसे एक मिसाल दी जाती है कि झूठे के पाँव नहीं होते, वो एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलता है और फिर झूठ का झूठ ही रहता है। तो इसी तरीके से मोहम्मद हनीफ ने एक झूठ बोला, अल्लाह की किताब के अंदर गुलू किया, अल्लाह की किताब में तहरीफ कुरान में तहरीफ की, अकीदे में तहरीफ की। तो जाहिर है वो इनका खुद साख्ता अकीदा था, झूठ बोला कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये झूठ बोला अल्लाह की मसीहत है और अल्लाह राजी हो गया था। ये 3 झूठ बोले। अब इन झूठों को सही साबित करने के लिए मोहम्मद हनीफ ने फिर झूठ बोले। फिर देखिए सवाल करने वाले ने सवाल करा कि क्या डॉक्टर साहब का तो ये अकीदा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, अल्लाह ताला ने इस जाल से निकाला है। मोहम्मद हनीफ के जाल से बहुत खौफनाक जाल था, इसके ऊपर शैतान का वार हुआ है। पहले भी होते रहे, फिर संभल जाते थे कुछ लोगों की मुदाखलत से। समझाया था इनको कि देखो कि आप मजबूती के साथ पाँव रखना, फिसले हो पहले और अब मजबूत हो जाओ। लेकिन मजबूत होने की बजाय उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और फिर शैतान का वार ऐसा शदीद हुआ कि इनके अकीदे के अंदर खराबी आ गई। मोहम्मद हनीफ साहब के अकीदे के अंदर जब खराबी आई और पटड़ी से उतर गए और सजदा ताज़ीमी साबित करना शुरू कर दिया और अल्लाह की किताब की दलील देने की बजाय बस मेरी तफसीर पढ़ो, मेरी तफसीर पढ़ो। भाई आपकी तफसीर क्या पढ़ें, तफसीरों ने तो इस कौम को यहाँ तक पहुँचाया है। काश ये जालिम कुरान को अपने हाल के ऊपर छोड़ देते तो ये तबाही और बर्बादी ना आती। हमेशा मुशरिक मुफस्सिरीन ने किताबुल्लाह की तारीफ़ की है। वो इब्न कसीर की तफसीर हो या जूज़ी की या जिसकी भी तफ़हीमुल कुरान हो, इसके अंदर भी उसने अगरचे शिर्क कम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें डाला ज़रूर है। फिर महमूदुल हसन की तफसीर हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर किस तरह उसने शिर्क और कुफ्र भर दिया, या अशरफ अली थानवी की हो या आला हजरत की हो, जिसकी भी हो, उन्होंने तफसीरों के अंदर उनको असर में मौका मिला है। यही काम दावतुल कुरान के अंदर मोहम्मद हनीफ साहब ने किया। सूरह यूसुफ की तफसीर के अंदर शिर्क डाल दिया और ऐसा डाला, इस तरह ऐसे डट गए उसके ऊपर। अब तौहीन समझते हैं कि मैं मुफस्सिर कुरान और मैं गलत कह सकता हूँ, मेरी तफसीर पढ़ो, मेरी तफसीर पढ़ो। तो अब ये मुशरिक मुफस्सिरीन की फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए, तागूत बन गए हैं। बहरहाल बिल्कुल इंतहाई ज़ईफ़ हो गए हैं। काश इनको अल्लाह ताला कोई एहसास की रमक इनके अंदर अगर हो तो हो, लेकिन अब ये बिल्कुल शैतानी अंदाज इन्होंने इख्तियार कर लिया। जिस तरह वो डट गया था इस तरह बिल्कुल उसी तरह डट गए हैं। जिद के अंदर आके जो भी अब अल्लाह के सजदे का कायल है उसके ऐसे दुश्मन बनते हैं, ऐसे ये अपनी आखिरत का दुश्मन। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब पीछे चलने वाले जो है ना, अब उनका मसला है कि अब अल्लाह की किताब को इख्तियार करते हैं या मोहम्मद हनीफ के पीछे चलते हैं। उनको सोचना चाहिए इस बात को कि ये दावत तो तौहीद की बुनियाद के ऊपर उठी थी, रद्द शिर्क की बुनियाद के ऊपर, और तागूत की निशानदेही और तागूत का कुफर, ये इस जमात का एक तुर्रा इम्तियाज था। अब वही तागूत जब इनके अपने घरों के अंदर से आया है तो उसकी हिदम इन्होंने पूजा करने शुरू कर दी, उसके सामने सरेंडर हो गए। तो बताओ मेरे भाइयों, क्या जमात इसलिए बनाई गई थी, नज़म इसलिए बनाया गया था, अमीर इसलिए बनाया गया था कि अल्लाह की किताब का मुकाबला किया जाए और अल्लाह के मुकाबले में एक और इलाह खड़ा कर दिया जाए अमीर की शक्ल में? तो बताओ फिर देवबंदियों में, बरेलवियों में और तुम्हारे में क्या फ़र्क रह गया है? कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल, बल्कि उनसे ज़्यादा शिद्दत के साथ तुम हक़ की मुखालफत करते हो और शिर्क के ऊपर डट गए हो। और जब भी कोई इनसे ईमान अकीदे की बात होती है बस आगे से अमीर जमात, अमीर जमात। वो पहले ईमान है, पहले ईमान खालिस है, फिर जमात बनती है, फिर अमीर बनाया जाता है, फिर नज़म बनता है, फिर सारा नज़्म व ज़ब्त और सारी चीज़ें हैं और वो मिल के और आपस में भाईचारा और भाइयों की मोहब्बत। जब ईमान ही नहीं रहा है तो उसके बाद ये चीज़ें कैसे कायम रह सकेंगी? नहीं हो सकता है। हमने तो ईमान को अहमियत दी है भाई। यही दाई ने दावत दी थी कि कुछ हो जाए शिरक नहीं करना है और हल्की सी भी बू आ जाए शिरक की उससे भागना है। ये डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम थी, इसी पर वो डटे हैं और इसी बात को उन्होंने छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कायम है और ईमान की इस शमा को इंशाअल्लाह हम बुझने नहीं देंगे और इसको और इंशाअल्लाह फैलाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा, हमारी मदद फरमाएगा और हमारी रहनुमाई फरमाएगा।